AM Music. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु मते पुनर्बार आपण मान मध्य ऑल इन म्यूजिक माध्यम आपण मान गहण रे प्रभु को वाक्य कहवा निमंते सुजोग देइचंती सेतपे धन्यवाद। आज जो वाक्य माने पाठ करिबा आपण माने पाइबे प्रथम थेसलोनिकियो 5 पर्व 23 पद। शांतिदाता ईश्वर। शांतिदाता ईश्वर स्वयं तुम्भमानकु संपूर्ण रूपे पवित्र करंतु पुणी आम्भमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आगमन निमंते तुम्भमानकर आत्मा प्राण शरीर संपूर्ण निर्दोष रूपे रक्षित हो। प्रेरित पाउल कर पत्र द्वारा थेसलोनिके मंडली को प्रथम पत्र द्वारा से यह लेखंती शांतिदाता ईश्वर स्वयं तुम्भमानकु संपूर्ण रूपे पवित्र करंतु। जो शांतिदाता ईश्वर आमान को जगत को आनिले ए जगतर समस्त अधिकार देले एवं तांको पुत्रों को आमान को निमंते आमानकर पापर भार निमंते जगत को पठाइले। सही शांतिदाता को आमाने कि प्रकार धरिबा एवं पवित्रतार जीवन अतिबाहित करिबा एवं से जीशुख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन द्वारा आमाने कि प्रकार ताहांकठारे मनोनीत हबा। प्रभु आमानकर समस्तंकु ताहांकर परिचय प्रदान करिअछंती। ताहांकर गौरव निमंते आमानकु व्यवहार करुअछंती। तांकर सहित रे चालिबा निमंते आमानकु पथ देखाउछंती। जीशुख्रीष्टंकर परिचय द्वारा आमने परित्राण प्राप्त होइअछु। जदि ताहांको आमने जानि नथांतु जदि आमने ताहांकर परिचय आमानकर जीवन न थांता आमने से पाप पंकरे आज पर्यंत पड़ी रहितांतु। किंतु आमानकर परमेश्वर आमानकर मुक्तिदाता आमानकर पिता आमानको प्रेम करुथबारु से तांकर पुत्रों को जगत को पठाइले आमानक निमंते आम समस्तक निमंते ए मानव समाज निमंते प्रत्येक जे प्रकार निज निज को सजाड़े निज निज को पवित्र करिवे निज निज को से कलंकर उद्धार करिवे। सेतिपै आमानकर जीवन निमंते आमानकर पापर भार निमंते जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले। मुक्तिर स्वरूप होई से आमान को तांकर रक्त द्वारा आमान को कौन कले परित्राण प्रदान कले। को मनुष्य प्रकार नाही को मनुष्य पाई निजे बलि हेची। अनेक देवादेवी अछंती केही भी आज पर्यंत मानव समाज पाई बलि स्वरूप हेई नांती। केवल जीशुख्रीष्ट ही एक जे कि आमान को निमंते ए जगत को आसी आमानकर पापर भार बहन करबा निमंते क्रूसार्पित हेले। से चाहती आमने कि प्रकार पवित्रतार जीवन अतिबाहित करिबा। प्रथम थेसलोनिकियो 3 पर्व 13 पदरे लेखा जाए से तुम्भमानक हृदय को सुस्थिर करी रखंतु जेपरि आमर प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपणा समस्त साधुंक सहित आगमन करिबा समय रे तुम्भे माने आम्भमानकर ईश्वर और पितांक छामुरे पवित्रतारे अनिंदनीय देखा जीव। प्रभु आम प्रत्येक सुस्थिर आत्मा प्रदान करंतु। आमे जगत रे सबो विषय रे कौन करथाउ माती जाइथाउ जहा द्वारा कि आमने ताहांकर उपस्थिति को भूली जाइथाउ। किंतु प्रभु आमानकठारु ताहांकर सुस्थिर आत्मा मध्य चाहन्ते। आमाने जपरि सुस्थिर आत्मा द्वारा ताहांकर निकटवर्ती हेबा ताहांको निजर करिबा जहा द्वारा कि से आमान को आशीर्वाद प्रदान करिवे। जेतेबेले जीशुख्रीष्ट जगत को आसीबे
ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକି ତାହାଙ୍କ ନିକଟତର ମାନେ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିବେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ମାତିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ନେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ନେଇ ଆମେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ୍ରୀତ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସଜାଡ଼ିବା। କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆମମାନେ ଯେପରି କାହା ଆଗରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ନ ହଉ, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ଆମମାନେ ଯେପରି କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଏହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ଛାମରେ ପବିତ୍ରତାର ସହ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯିବ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଲେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇପାରିବା। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରରେ ନ ମାତି ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯେପରି ଆମମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଧରିବା। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ତାଙ୍କ ପରି ମନ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ହଜିଗଲେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳ ହଉ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ରଖିବା। ଏ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀର। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଯେ ପ୍ରକାର କରନ୍ଥିୟ 1:8 ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦିବସରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରଖିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲେ ମାଧ୍ୟମ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନିବେଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁହାରିକୁ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଦିନରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେପରି କଳଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନତ କରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ିବା, ଯେ ସେହି ଆମମାନଙ୍କର
ପ୍ରିୟ, ସେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ରାଜା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ନ ଧରିଲେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା, ନିଜର ହେବା ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ବାପା ମା' ଠାରୁ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ବାପା ମା' ଯେଉଁ କଥା ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କେତେ ଦୂର ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଆମେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। କେତେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା, ଶରୀର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ତାହା ମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜକୁ ଦେଖିବା। ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇପାରିଛୁ? ସତରେ ଆମେ କ'ଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେଇପାରିଛୁ? ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଢାଳିଲେ, ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର? ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେପରି ବାଛିବେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ବର୍ତ୍ତିବ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା, ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ, ସବୁବେଳେ ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ଆମମାନେ ଅଶାନ୍ତି, ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ଆମମାନେ ଆଉ ନ ପାଇଲା ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ଆମେ କରିଥାଉ। ଆମେ ଅଳ୍ପକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପକରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବା। ସେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନେ ଆଜି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଅଛି, ତାହା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତିରେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂତନ ବର୍ଷରେ କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲାଣି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିବେ, ହଠାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆମେ ସେଇଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛୁ କି ହେଇନୁ? ଯଦି ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସତର୍କତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଦିନରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଛିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ଆହୁରି ଦିନକୁ ଦିନ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପବିତ୍ର ପିତା, ଗୌରବମୟ ରାଜା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଗୋ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ନୂତନ ସମୟ, ନୂତନ କ୍ଷଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଉଛ।
ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ କେତେ ଦୂର ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧରି ଚାଲିଛୁ, କେତେ ଦୂର ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜର କରିଛୁ, ତାହା ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ବାପା। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନୂଆ ମନ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଢ଼ାଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନୈରାଶ୍ୟତା ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର କରି ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ପିତାଗ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ତୁମର ସେ ନୂତନତ୍ୱ ଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମର ସେ ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କର। ଆମମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇ ବିଷୟ ନେଇ ଅନେକ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଥାଉ, ଅନେକ ବାଦାନୁବାଦ ହେଇଥାଉ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଅଛ, ତୁମେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବାଛି ରଖିଅଛ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ରାତ୍ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ନୈରାଶ୍ୟତା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ବାପା। ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛ। ଆଜି ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବୟସ୍କ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ତୁମେ କଢ଼ାଅ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାର ଭାର ତୁମେ ନେଉଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସମୟକୁ ତୁମର ଚନ୍ଦ୍ର ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତୁମେ ଅପରାଧ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଜଣେ ରାଜତ୍ୱ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। AM Music.